یہ نشے کا رجحان جو ہے یہ نوجوانوں میں زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جس طرح یہ رجحان بڑھتا ہے اسی طرح یہاں پہ جو بحالی کے مراکز ہے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے جو ہو یا ان کی جو نوجوان ہو یا جو ان کے رشتہ دار ہو وہ اس نشے کی وجہ سے برباد ہو جائے، وہ ان کو ان بحالی کے مراکز میں بھیجتے ہیں۔ لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ وہاں پہ ان کا پراپر علاج نہیں ہوتا۔ زیادہ تر ان سے زیادہ جو خطرناک ایڈکٹ ہوتے ہیں، زیادہ ان سے مختلف جو ان سے زیادہ سخت جو نشے ہے اس کے ایڈکٹ ہوتے ہیں ان کے پاس یا ان کے ساتھ رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بہتر ہونے کے بجائے مزید جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، حالانکہ پیرنٹس کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مصباح، یہ وہ چیز ہے جو آپ نے میرے دل کی بات کی ہے۔ دیکھیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز، بحالی کا مرکز، نشہ اور نشہ اور ادویات سے متعلق، پہلے تو میں صرف علاج کے بارے میں تھوڑی بات کروں، پھر ہم بحالی مرکز کے بارے میں جاتے ہیں کہ ہر نشہ والا بندے کو آپ بحالی مرکز میں نہیں رکھیں گے۔ وہی کہتے ہیں کہ اگر آپ دماغ سے پورے ہیں، اگر آپ جسم سے، جو ڈاکٹر اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو وہ ہر مریض کو بحالی سینٹر میں نہیں رکھے گا۔ وہ کیسے کہ ہر مریض کا اپنا ایک میرٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ مریض آتا ہے وہ دوائیوں پہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میرے پاس دن میں 10-12 ایسے مریض آتے ہیں جو کہ نشہ یا نشاور ادویات مختلف آئس کوکین پیتے ہیں، لیکن اس میں سے شاید ہی 12 میں سے ایک کو ضرورت ہو۔ باقی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اسے داخل کریں، میں کہتا ہوں کہ اس کو داخلے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گھر میں علاج کرے، دوائی سے ٹھیک ہوگا، دوائیوں سے مکمل طور پہ ٹھیک ہوگا۔ تھوڑی بہت ان کی ہم سائیکو تھراپی بھی کرتی ہیں، ان کا خرچہ بچاتے ہیں، نہ صرف خرچہ بچاتے ہیں بلکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ گھر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کا داخلہ ضروری ہوتا ہے، کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو کہ 10 سے 14 دن داخل رہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو ہم یہاں پہ اپنے اسپتالوں میں بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو بحالی سینٹرز میں، ریہیب سینٹرز میں رکھنا ہوتا ہے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے رکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کو دوائی بھی دی جانی ہوتی ہے، ان کی نفسیات پہ بھی کام کیا جانا ہوتا ہے، ان کی سٹریس کوپنگ یعنی کہ برداشت کرنے کی صلاحیت پہ کام کیا جانا ہوتا ہے۔ جس طرح میں شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، شخصیت پہ، پرسنالٹی پہ کام کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جب باہر نکلے تو وہ ایک اچھا شخصیت بن کے نکلیں۔ افسوس یہ کہ ہمارے ملک میں، چونکہ میں اپنے سوسائٹی میں رہا ہوں اور پالیسی میکنگ میں رہا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ریہیب سینٹرز کویکری ہو رہی ہے، 2 نمبری ہو رہی ہے، اور اس سے بھی افسوس یہ کہ وہ اپنی صرف جو لائسنس حاصل کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کو رکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کبھی بھی ایک نشاور بندے کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا، یہ ایک سائیکیٹرسٹ کا کام ہے۔ ہم نے 5 سال اس میں ایڈکشنالوجی پڑھی ہوتی ہے، ہم روزانہ ایسے مریضوں سے دیکھتے ہیں۔ اس سے بھی افسوس کی بات یہ، میں اپنے سائیکیٹرسٹ سے افسوس کرتا ہوں، ان کو وہ ماہوار رکھ لیتے ہیں مہینہ نوکری پہ کہ ہفتے میں 1 دن آیا کرو، اور 50,000 یا 1 لاکھ کی تنخواہ پہ رکھ دیتے ہیں، اور جونیئر کو۔ مجھے بھی ایسی بہت آفرز ہوئی تھی شروع میں نے نہیں لی، کیونکہ ان مریضوں کو اگر ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ نہ دیکھ پاؤں، ان کی اونرشپ نہ کر پاؤں، تو یہ بہت، اور 2 منٹ میں کیا دیکھوں گا، تو لہٰذا یہ بہت ایک یہاں پہ کویکری جاری ہے۔ اور میرا گلہ سب سے پہلے تو اپنے سائیکیٹرسٹ سے ہے، کیوں 50,000 اور 1 لاکھ کی؟ مجھے بھی آفر ہوئی تھی، مجھے 3 لاکھ آفر ہوئی تھی 2015 میں، مجھے 3 لاکھ روپے آفر ہوئے تھے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نہیں گیا، کہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں جسٹیفیکیشن کر پاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایسے بحالی سینٹرز ہیں، مرکز، جہاں پہ مریضوں کو لے جایا جاتا ہے، ہوتا یہ کہ ان کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا 3 مہینے۔ یہ کیا ہوا؟ فیملی کو کیوں نہیں ملنے دیا جاتا؟ اچھا، ان کے کپڑے چینج کر جاتے ہیں، ان کو گنجا کر دیتے ہیں، اور ان کو دوائیاں دیتے ہیں۔ مطلب آپ جب فارمیسی سے دوائی لیتے ہیں نا، تو آپ پراپر اس برانڈ کی دوائی لیتے ہیں، کسی بھی برانڈ کی دوائی وہ اسٹرپ میں لیتے ہیں، وہ سستی 2 نمبر دوائیاں لیتے ہیں، ان کو ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کھلاتے ہیں مریضوں کو، ٹھیک ہے۔ اب مریض چاہے وہ ایک ریڈیو والے کا بچہ ہو یا چاہے وہ ایک بزنس ٹائکون کا بچہ ہو، وہ انسان ہے، ہمیں انسانیت کا سوچنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کھانا بہت لو کوالٹی کا دیتے ہیں، باہر سے کھانا منگواتے ہیں یا اندر ہی کھانا بناتے ہیں، ٹیریبل، کیونکہ میں نے وزٹ کیے میں۔ اور سب سے بری بات کہ ایسی جگہ جہاں پہ میکسیمم 6 بندے آ سکتے ہیں، وہاں پہ 20 بندوں کو رکھا گیا۔ اور اس سے بھی اگر ایک ایسی بات میں بتاؤں تو آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹا باتھ روم بنایا ہوتا ہے، اس 6 باتھ روم میں انہوں نے 3 کموڈ رکھے ہوتے ہیں،
3 कमोड, यानी कि एक कमोड यहाँ एक ही पे है, जगह पे 3 कमोड यहाँ, एक कमोड यहाँ, एक कमोड यहाँ। उन लोगों को कहते हैं कि तुम्हें छोटा पेशाब आया तो तुम यहाँ पे करो, बड़ा पेशाब वाले यहाँ पे बैठे, और ना कोई शर्म, ना कोई हया, ना कोई पर्दा। अब सोचे ये मैंने भी जेल में शायद ऐसा होता है, यानी और कि ये उनकी काउंसलिंग होती है। ये आप सोचे क्या आप क्या क्यों एक सब्जी वाले के बेटे के साथ ये होना चाहिए कि इधर भी एक बंदा उसके साथ, वो तो अपने घर में भी ऐसा नहीं करता होगा कि इधर बड़ा पेशाब हो रहा है, कमोड पड़ा हुआ है, इधर कमोड पड़ा है, उधर कमोड, 3 इंडियन कमोड या रखे हुए हैं और तीनों मिल के बड़ा पेशाब कर रहे हैं। खुदा के लिए कभी आपने ऐसा कहीं देखा है? इसलिए तो फैमिली वालों को अंदर नहीं छोड़ते, इसलिए तो 30-30 हज़ार रुपये में एक महीने में आपके ख़ानदान वाले, आपके प्यारों को वो ले लेते हैं और रखते हैं, क्योंकि उनको बचत बहुत ज़्यादा है। ये इंसानियत है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो उनको खिला रहे हैं, जो उनको दवाइयाँ खिला रहे हैं, और फिर जब उनके मरीज़ साइकोसिस में चले जाए, जब उनको गुस्सा एजिटेशन आए, तो क्योंकि 200 रुपये का इंजेक्शन होता है, 300 रुपये का इंजेक्शन होता है, वो लगाने के बजाय वो डंडे मार रख के उनको डंडा मारते हैं उनको। आप मुझे बताएं ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ की इंसानियत है? डॉक्टर समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो एडिक्शनलिटी को एक जुर्म समझता है। हमने तो एज ए जुर्म की बात ही नहीं किया है, हम इसको एज ए ह्यूमनिस्टिक मॉडल पे, इंसानियत के मॉडल पे लेके चल रहे हैं। और जब साइकेट्रिस्ट कोई आता है, उसको अगर आप मुझे बताएं ना कि अगर मुझे 3 लाख रुपए और मैं हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे दूँ उधर, तो मेरा भी पेट भरता रहेगा। मुझे क्या परवाह के अंदर मैं तो बस एक क्लिनिक में बैठा हूँ, बस मरीजों को देखा, मैंने तो उनका स्टूल भी नहीं देखा। ये बहुत मिसबा, ये बहुत एक उसके बाद वहाँ इनका इलाज नहीं हो पाता, स्केबीज हो जाती है। अभी गर्मियों में हमारे पास आते हैं ऐसे ही रिहैब सेंटर से, बहुत इसमें अच्छे रिहैब सेंटर्स भी हैं, ऐसे ही रिहैब सेंटर से हमारे पास, वो कहते हैं कि हमारे डॉक्टर से नहीं ठीक हो रहा, वो हमारे पास इलाज लिख के लिए लाते हैं, उन्हीं सेंटरों से मैं उनको इलाज लिख के देता हूँ। तो ऐसे ही सेंटरों में स्केबीज होती है, खारिश की बीमारी हो जाती है। तो यही सेंटर्स वाले जो है फिर घर वालों को कॉल करते हैं कि इसका इलाज यहाँ अब मुमकिन नहीं है, ये आप लोग अपने पास रखें, तो फिर मुस्तनद डॉक्टर के पास भी जाते हैं। मुस्तनद डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब वो 4 महीने, जब उधर से जैसे ही चौथे दिन 4 महीने बाद उधर से फारिग होते हैं, दूसरे दिन हमारे पास आए होते हैं। और फिर मैं उनको एडमिट नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं इसको एडमिट करो, तो मैं कहता हूँ कि इस इंसान को इंसान समझो, 4 महीने इधर, 10 दिन मैं कैसे इसको दाखिल करूँ? थोड़ा सी इंसानियत के लिए इसको 10 दिन घर में रखो, घर में इलाज दो, फिर उसके बाद हम जाके इसको आगे देखेंगे। अल्लाह भी तो है ना। इसी वजह से इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं सब को देखते हुए, हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला था, मैं पेशावर में होता हूँ, मैंने सारी लाइफ अपनी इस्लामाबाद में गुजारी है, और इन्हीं चीज़ों को देखते मैं हूँ और मेरे साथ डॉक्टर शाहिद अली ख़ान है, मेरे 22 साल 25 साल पुराने दोस्त हैं। हमने ग्रीन फील्ड हॉस्पिटल ऑफ साइकेट्री इस्लामाबाद बनीगाला में खोला। बनीगाला इन चीज़ों का उधर भी इस तरह बहुत है। और जब नूर मुकद्दम केस हुआ, ये बहुत मशहूर केस है नूर मुकद्दम, मैं मज़ीद तफसील में नहीं जाना चाहता, लोगों को पता है, लेकिन उसकी बुनियाद भी ऐसे ही फेक रिहैब सेंटर्स और फेक काउंसलर्स थे। यानी कि एक मरीज़ है, वो मेरे पास आया इलाज करने के लिए, उसको मैंने 3 महीने रखा और 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उसको कहा अब जाओ तुम काउंसलर हो। ठीक, ये काउंसलर को ऐसा बनता है? काउंसलर का वर्ड तो ऐसे ही है जैसे कि भाई आप साइकोथेरेपिस्ट हैं, काउंसलर तो लोग अपना चूरन बेच रहे हैं, दुकान बेच रहे। तो मैंने और डॉक्टर शाहिद अली ख़ान ने ग्रीन फील्ड हॉस्पिटल साइकेट्री का बनाया, जो कि खाली रिहैब सेंटर नहीं है, वो एक साइकेट्रिक वेलनेस हॉस्पिटल है, और उसका मॉडल ह्यूमनिस्टिक पे बनाया गया, क्योंकि वो उस पर नहीं है कोई अस्पताल लोग नहीं, क्योंकि बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, वहाँ पे नफ्सियात के मरीज़ दाखिल होते हैं, वो चीखें मारते हैं, वो डरते हैं, लेकिन साथ में कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी वाला या गायनी वाला पेशेंट होता है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होती ऐसे मरीज़ों की आम बड़े बड़े अस्पतालों में, पॉश अस्पतालों में। तो उन ऐसे मरीज़ों के लिए हमने ये जगह रखी है, क्योंकि आप उधर रहें, उधर आपको लॉन भी है, आपकी एक्टिविटीज़ भी हैं, उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, उनको स्पोर्ट्स, कुरान, उनको 24 घंटे साइकोथेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट मिलता है। हमने एक छोटा सा जिम भी बनाया, लेकिन हम बड़ा जिम नहीं बना सकते, क्योंकि कल को अगर मरीज़ एजिटेशन में है, वो डंबल उठा के एक दूसरे को मारेगा, ये चीज़ें भी सोचनी है ना। तो उनकी ट्रेडमिल रखी है, साइकिलिंग मशीन रखी है, उनको हमने फैसिलिटी दी हुई है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड, दुबई, यूएई, ओमान, मैं आपको कौन सी कंट्री बताऊं, ये स्वीडन, इधर से पाकिस्तान को छोड़ ऐसी फैमिलीज, ऐसे लोग, वो लोग जो कि ज़िंदगी में मिलियनेयर बिलियनेयर है, वो इधर आके हमारे पास रहे हैं। और यकीन अब उनका टेस्टिमोनियल ले नहीं सकते ना, क्योंकि सीक्रेसी ख़राब होती है, तो खुश होके जाते हैं। और इबादत अस्पताल आपके सामने है कि यहाँ पे मरीज़ हमारे साथ रहता है 10 दिन 15 दिन, ज़्यादा हम उनको रखते नहीं हैं। और उसके बाद वहाँ पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इंसानियत के तहत हम उनका इलाज करते हैं।
دوستوں اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.